বাচ্চারাও কিন্তু ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায়, উই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড। আমরা কি করি, আমাদের ফ্রাস্ট্রেশন ওদের উপর ছেড়ে দিই, আমরা চিৎকার করি, চেঁচামেচি করি, আমরা বাস্ট আউট করলাম, ওকে উই হ্যাভ গিভেন এভরিথিং আউট, বাট হোয়াট অ্যাবাউট দেম? প্রত্যেকটা মাকে বলছি যে আপনারা একটু ওদেরকে ডিসকারেজ করবেন না, মোটিভেট করুন সাম আদার ওয়ে। তোমার এটা ভালো না, তোমাকে অ্যাকাডেমিক্সেই ভালো হতে হবে না, ওকে ওদেরকে লিবারাল করুন, আপনারা লিবারাল মাইন্ডেড হন। সবাই ভাবে কি ওরা আমার বাচ্চা, ধরে রাখবো। ইউ হ্যাভ টু ক্রিয়েট আ বন্ড। অনেকে বলে সিবিএসই ভালো না, আইসিএসই ভালো না, ওয়েস্ট বেঙ্গল ভালো না, ডিফারেন্ট ওপিনিয়ন্স আর দেয়ার। আমি বলছি কোনো বোর্ড কোনো কিছু মাইনে রাখে না, তোমার আপব্রিঙ্গিং ম্যাটার্স দি মোস্ট। হাউ ইউ ডিল আ চাইল্ড, দ্যাটস আপ টু ইউ টোটালি। আমরা বাচ্চাকে পড়াই, এই পড়, আমি তোর শিক্ষক, এইটা কর না, মাও না তোমার শিক্ষক। আর প্রত্যেকটা বাচ্চা না ইউনিক, ডোন্ট কম্পেয়ার ইউর চাইল্ড। আমি এটা সবাইকে বলি, আমি কোনো কম্পেয়ার, আমার মেয়ে আমার কাছে ভালো, বাস আমি যা পেয়েছি এভরিথিং। To, if you want to treat but tell something to your wife which she is not doing in the right manner, don't tell in front of the child. এটাতে কি হয়, বাচ্চা তো আমার মায়ের ভুল, ওই রিয়েলাইজেশনটা নিজেদের জন্য তুলে ধরা থাক। প্রাইমারি লেভেলে না সব কিছুরই ডেভেলপমেন্ট, প্রাইমারি ডিসিপ্লিন আমি বলছি ফার্স্ট। সবাই বলে ও পরে করে নেবে, বাচ্চা বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে, হবে না। প্রাইমারি তুমি পড়াশোনা ইভেন বলো, তুমি গ্রামার বলো, ম্যাথস বলো, ওদের ছোটোবেলা থেকে ভয়টা দূর করে দিতে হবে। অনেক বাচ্চারই আমি দেখেছি ম্যাথসে ভয়, প্রচুর ফোবিয়া। You are the person who has impacted my communication skills. Yes. I was your student and you are the only reason why my English is what it is today. So thank what you. So this is my this is my I am so happy. welcome to another latest episode of Student Voice Matters. This is your host Sonalika Goswami. Today we are going to talk about something really important, that is the nascent development stage of a child, which are the primary years of the student's life. From nursery to class 5 are the primary stages. This is when a student basically nurtures or develops their motor skills, their communication skills, etc. This is the time when they spend maximum of their day in a school. So it's really important that these skills get developed or are nurtured and taken care of well inside a school. Today we have with us Solanki Banerjee, the primary class teacher of Calcutta Airport English Medium School with a teaching experience of more than 2 decades. Thank you, Solanki, for coming. Okay, Solanki here. Since almost 20 years I am in this profession. I don't know, somehow I came in this profession instinctively. I had a mother instinct I never realized before. I started with my cousins. Charity begins at home, we all know. Yeah. So it started off something like that. I had a passion like joining aviation industry or newsreader. I want to be a newsreader, but somehow I came to this profession. I thought this nursery children, they needs more attention. Like primary, we need to develop their motor skills, their speech development. Now a child, when it comes to you, leaving their parents, this is the grassroots level, you know. So where they need to be not only academics, they need to be nourished. That needs their nourishment for life, what I say. So food for life, you give your child proper nutrients, you are pampering them, giving them everything. So that doesn't mean that you are giving them everything for their all-round development. What you need to give is, they needs attention from you. They needs a little bit time, space, okay? But let them develop on their own skills. You need to let them free on their own, let them play. So this nowadays, we have started with primary schools. We have seen that the children, when they are going to the schools, they need to feel more comfortable, more stable. A homely environment we need to do. Previously, rigid rules, strict rules, those were applied on the children. Rather, it had a bad effect on them. Nowadays, the education system is totally changed. Where we are welcoming them as they feel they are in their second home. Their parents, they're leaving their parents. After all, they're joining school at the age of 2. Right. Very early. Right. We joined at school at the age of 4. Yeah. Okay, we were a little bit grown up at that time. Now, what recently we have seen, at the age of 2, a child doesn't understand anything properly. Okay, so we are welcoming them. So what is our prior attention? Make them feel comfortable, make them feel stable. Right.
বাট যখন কেউ সকালে আসছে স্কুলে, when the kids are coming, the toughest job for a mother is getting their children ready for school in the morning. Yeah. So half of them come with a lot of energy, but there are still a lot of people who want to go back home, who are feeling sleepy. Yeah, And these are yeah. children. They don't have a lot of, okay, to do this, to do that. They love being close to their parents. So when you come in the morning and they chant good morning miss, good morning teacher together, how do you grab the attention first? How do you bring the attention to class? Okay, I would like to say there was one instance in my working days, like a girl was there. মানে মেয়েটা জাস্ট এসছে স্কুলে অ্যান্ড লাইক শি ওয়াজ ক্রাইং. I don't know, I felt I was helpless. I don't know how to approach her. Somehow I thought, let me do something. So what did I do? I said, why are you crying after all? So said, who are you? I said, I'm your friend. So okay, I'm your friend. Why are you crying? You know, my mother said, তোর দ্বারা কিছু হবে না, তোর দ্বারা কিছু হবে না, তোর কিছু হবে না, because you're not getting up early in the morning. So I'm telling every mother, even I'm not a teacher, I'm a friend, a guide, true guide, what I believe. I'm not a teacher. I don't want to impose rules and regulations on them. Rather, I would like to be a friend, a part of the journey. Right. So that I should leave a deep impact on them, deep imprint on them. So when I approached that child, I said, okay, I'm going to scold your mother. আমার মেয়ে কি বলেছে? So I took hold. Being their first mother now. Okay. So I said, okay, আমি তোমার কাজকে বকে দেবো। তোমার মা এত বড় কথা বললো, তুমি মূর্খ হবে, তোমার পড়া হবে না। সো এই যে বাচ্চাটাকে বললো, তো আমার মধ্যে একটা কমফোর্টেবল হলো, ফ্রেন্ডলি নেচার পেলো। সো শি ওয়াজ উইথ মি অ্যান্ড আমি ওকে কোলে নিয়ে সারাটা স্কুল ঘুরলাম ফর দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড পিরিয়ড, অ্যাটলিস্ট 1 hour. এভরিবডি ওয়াজ টেলিং, আরে তুই তো তোর নিজের বাচ্চাই মনে হচ্ছে। আমি হ্যাঁ, অফকোর্স ও তো আমার নিজের বাচ্চাই। তো সেই মেয়েটা আজকে মাধ্যমিক পাস করছে, শি ইজ গিভিং বোর্ড এক্সামস। এখন দেখলো ম্যাম নমস্কার করছে। সো আই সেড, কী হলো মা, এখনও সেই বকছে? বলে হ্যাঁ বকছে। তো এইটাই আমার পাওয়াতে, ওই যে আমার কাছে রিলায়েবল, ইউ হ্যাভ টু বি রিলায়েবল, ইউ হ্যাভ টু বি ট্রাস্টওয়ার্দি, ইউ হ্যাভ টু বি আ ফ্রেন্ড আফটার অল। এটাই আমি বোঝাতে চাইছি, প্রত্যেকটা মাকে বলছি যে আপনারা একটু ওদেরকে ডিসকারেজ করবেন না, মোটিভেট করুন সাম আদার ওয়ে। তোমার এটা ভালো না, তোমাকে অ্যাকাডেমিক্সেই ভালো হতে হবে না, ওকে ওদেরকে লিবারাল করুন, আপনারা লিবারাল মাইন্ডেড হন। সবাই ভাবে কি ওরা আমার বাচ্চা, ধরে রাখবো। ইউ হ্যাভ টু ক্রিয়েট আ বন্ড। ও আপনার কাছে অ্যাপ্রোচ করবে কী করে? অ্যাডোলসেন্স পিরিয়ডটা সব থেকে মিডল পিরিয়ড যেটা, সেটা বাচ্চারা অনেক ওরা একাকিত্ব ফিল করে, দে ফিল ডাইভার্টেড, লোনলি। সো ইউ হ্যাভ টু কনসোল দেম ইন সাম আদার ওয়ে। ওদেরকে বোঝাতে হবে বিভিন্ন ফিজিক্যাল ইমোশনাল চেঞ্জেস আসবে। মোটর ডেভেলপমেন্ট, যেমন স্পিচ ডেভেলপমেন্ট, কোগনিটিভ স্কিলস, ইউ হ্যাভ টু ডেভেলপ দ্য কোগনিটিভ স্কিলস। আমরা দেখি সিবিএসসিতে একটা জিনিস আমি দেখেছি, আমি সিবিএসসি পড়িয়ে, অনেকে বলে সিবিএসসি ভালো না, আইসিএসসি ভালো না, ওয়েস্ট বেঙ্গল ভালো না, ডিফারেন্ট ওপিনিয়ন্স আর দেন। আমি বলছি কোনো বোর্ড কোনো কিছু মাইনে রাখে না, তোমার আপব্রিঙ্গিং ম্যাটার্স দি মোস্ট। হাউ ইউ ডিল আ চাইল্ড, দ্যাটস আপ টু ইউ টোটালি। আমরা বাচ্চাকে পড়াই, এই পড়, আমি তোর শিক্ষক, এইটা কর না, মাও না তোমার শিক্ষক, মা তোমায় দেখাবে, ইউ শো দেম, বাচ্চারা তোমাদেরকে ইমিটেট করে, দি ইমিটেট হাউ হোয়াট ইউ ডু, দি ইমিটেট। তুমি ওকে শেখাতে পারবে না, তুমি যা করছো, তুমি মোবাইল ধরছো সারাদিন দেখছো, হি অর শি ইজ গোয়িং টু ডেফিনেটলি ও ফলো করবে। এবার দেখো, ইউ হ্যাভ টু লেট দ্য চাইল্ড বি ডেক্সটারাস। ইউ নো হোয়াট ডেক্সটারাস মিনস? ওকে স্কিলফুলি কোনো সিচুয়েশন হ্যান্ডেল করতে হবে, ওদেরকে স্টেবল থাকতে হবে। এই সিচুয়েশানগুলো দিয়ে ওদেরকে আমি যেটা করি, অ্যাজ আ টিচার ইউ সে, অ্যাজ আ মাদার ইউ সে, অ্যাজ আ ফ্রেন্ড ইউ সে, আই ডু দিস। এখানে যেরকম স্পেশালি ইন্ডিয়ান যে কালচারটা আছে, দে প্যাম্পার দ্য কিডস সো মাচ, দে আর লাইক ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ফেস এনিথিং, ইয়োর পেরেন্টস উইল ফেস ইট ফর ইউ। হ্যাঁ, এই কালচারটা খুব, এটা হচ্ছে। তো আমি আমার মেয়েকে যেটা দিয়ে করাই, যেটা আমার মা আমাকে মাঝে মাঝে বলে তুই ঠিক করে করছিস না, বাট আই ফিল অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আই এম স্যাটিসফাইড বিকজ মাই চাইল্ড ইজ বিকামিং রেসপন্সিবল। ওকে দিয়ে আমি কিছু কাজ করাই, আই মেক হার ডু দ্য জব বিকজ শি ইজ টেকিং দ্য রেসপন্সিবিলিটি অ্যাট হোম. She's in class for 9 years, but she's taking the responsibility. She knows how to handle the situation. Right. So এইটাই বাচ্চাকে আজকে অ্যাকাডেমিক্সটা ঠিক আছে, ইট ম্যাটার্স, আই নো, বাট সামহাও ওকে স্কিলফুল হতে হবে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে। ওকে সেই সিচুয়েশনটা ওভারকাম করতে হবে, আর স্ট্রিট স্মার্ট হতে হবে খুব। হ্যাঁ, স্ট্রিট স্মার্ট হতে হবে, ইয়োর প্রেজেন্টেশন শুড বি গুড, ইয়োর অ্যাপ্রোচ শুড বি গুড, অ্যাঙ্গারটাকে কন্ট্রোল করতে হবে, এইগুলো বাচ্চাদেরকে শেখাতে হবে। অ্যাঙ্গার কন্ট্রোল, এটা আজকের দিনে আমি দেখছি মানুষ খুব তাড়াতাড়ি, আমরা ফ্রাস্ট্রেশন জিনিসটা আজকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এটা কিন্তু একটা সবাইকে গ্র্যাপস করছে।
তো বাচ্চারাও কিন্তু ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায়, উই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড। আমরা কী করি, আমাদের ফ্রাস্ট্রেশন ওদের উপর ছেড়ে দিই, আমরা চিৎকার করি, চেঁচামেচি করি, আমরা বাস্ট আউট করলাম, ওকে উই হ্যাভ গিভেন এভরিথিং আউট, বাট হোয়াট অ্যাবাউট দেম? ওরা আমরা বাবা মা বলে আমাদের উপর চেঁচাতে পারছে না, রাইট। তাহলে ওদের ফ্রাস্ট্রেশনটা যাবে কোথায়? তাহলে আমাদেরকে গুড ভ্যালুজ ইনকাল করতে হবে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে। আমি এটাই মনে করি, কোনো বাচ্চা এটা ম্যানেজ করা কোনো ব্যাপার না, জাস্ট তোমার মাইন্ডটা একটা টাইম পর ওরাও বিরক্ত হয়ে যাবে, তখন ওরাও আনসার ব্যাক করতে শুরু করবে। আমি তো দেখো সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকি, তো আমি ব্যস্ত থাকি, আমি ওকে টাইম দেবো কী করে? তো আমার বাচ্চা তো ঠিক করে দেখাশোনা করতে পারছে না, বাট আমি ওকে কোয়ালিটি, ইফ আই গিভ হার হাফ অ্যান আওয়ার, দ্যাট ইজ কোয়ালিটি টাইম। আই মেক হার আই এম সো মাচ, ওই মোমেন্টে আমি আর অন্য কিছু করি না। ইভেন আর্লি ইন দ্য মর্নিং when I get up at 3:45 I get up every day. It's like because I give some time for myself. I need to be groomed every day. So I study that time. I do whatever meditation. I do meditation. I take out my time. After 6, I start doing with the other works. And like making tiffin and all, everything that I do after 6. And at 7, within 1 hour, I have to attend my school. It starts from 7 onwards. So I have to be more prompt, more active. And something which I imbibe from my mother also, positive thoughts. Let them be positive. Encourage them. Motivate them. These are I think these are the key points. How you'd make your child be confident. Let them be confident. এই যে তুমি অ্যাটেনশনের কথাটা বললে, একটা ক্লাসে তো 40-50টা বাচ্চা, Not 50. It's above 58, 65 like this. অলমোস্ট 70 বাচ্চা। 70. এবার একটা গিভেন পিরিয়ড অফ টাইমের মধ্যে, বা এখন তো ডিফারেন্ট টাইম স্কেডিউল, টাইম টেবিল যেটা ক্লাস হয়, একটা পিরিয়ডে একটা সাবজেক্ট তুমি পড়াচ্ছ, ওইটুকু টাইমের মধ্যে একটা বাচ্চার একটা মুড, আর একটা ছোট বাচ্চার তো নানা মুড, ওদের তো স্টেবল থাকে না। তো ওইটুকু টাইমের মধ্যে প্রত্যেকটা বাচ্চার কোনটা উইকনেস, কোনটা স্ট্রেংথ, কিরকম অ্যাটেনশন দিচ্ছে, ওদেরকে ওই অ্যাটেনশনটা তুমি কিভাবে দাও? কিভাবে দিই? আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল, ওয়েন আই এন্টার দ্য ক্লাস, আমি একটা পজিটিভ ভাইব নিয়ে ঢুকছি, তো আমার প্রেজেন্টেশন ম্যাটার করছে। Whenever I get into this short Solanki ma'am is coming. So I make them interested by telling them, I tell them something that if you do your work today properly, I'm going to tell you a story. Some activities you have to engage them. I'll take you to the ground. So something is given. You do it, this is your purpose, Reward. you are going to, yes. So even I have this year a student suffering from dyslexia, that is difficulty in reading, writing and all, speech therapy problem. So that boy, he also pays attention in my class. I focus on him. I put him sit on the first bench. There is rotation in the class, but still I don't do that specific on that for him. I just keep him confined to that particular place because I can observe him. He knows everything, but he doesn't write. But this is his problem. So I need to put write everything. I every time I do this, and he writes. And in my class, he does his work. Even half of the work is done. And his parent is quite aware of it. You have to need to be aware. More আজকাল কি মোটর ডেভেলপমেন্ট স্কিলসের প্রবলেমটা, এটা আমি দেখছি মানে ফ্রিকোয়েন্ট শুনতে পাচ্ছি। স্পিচ থেরাপি, লাইক বাচ্চার 3-4 বছর হয়ে যাচ্ছে স্পিচের প্রবলেম। ওয়াই ডু, মানে এটা স্কুলে মানে কি প্রবলেম, মানে কোথা থেকে আইডেন্টিফাই হচ্ছে স্কুলে? বিকজ দে আর দ্য ফ্রেন্ডসদের সাথে কথা বলছে। এটা একটা প্রবলেম হচ্ছে, ওরা সোশ্যালাইজ হচ্ছে না। আজকে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি, উই আর বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ ইন জয়েন্ট ফ্যামিলিজ, কাজিনস অ্যান্ড অল, উই ওয়ার দে, উই ইউজ টু প্লে, রান অ্যাবাউট ফর দ্য হোল ডে, সুইমিং অ্যান্ড অল দিস ওয়ার দে, এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি, ডিফারেন্ট থিংস ওয়ার দে। বাট এখনকার জীবনটা তো ফ্ল্যাট লাইফ, একদম নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি কনফাইন্ড হয়ে গেছে। মোস্ট অফ দ্য ডেজ ওরা মোবাইল, নয়তো ওরা কোনো এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি। এই যে স্কুলে যাচ্ছে, স্কুলে বন্ধুদের সাথে কথা বলছে, ইজ দ্যাট নট হেল্পিং? No, it's helping, but they are not getting enough time for playing. মানে ধরে শেখানো সেটা হচ্ছে না। এতটাই পড়ার প্রেশার থাকছে, সিলেবাস, টিচারদের মধ্যে একটা সিলেবাসের পিয়ার প্রেশার থাকছে। সুতরাং আমরাও সিলেবাস শেষ করার একটা চিন্তা থাকে, ইভেন প্রাইমারি লেভেলেও থাকছে, সেটা সেকেন্ডারি লেভেলে আছে, কিন্তু প্রাইমারি লেভেলেও আছে। তো বাচ্চারাদের ওইটুকু টাইমের মধ্যে আমরা চেষ্টা করছি ওদেরকে, আমি তো চেষ্টা করি যে অন্য কিছু করানোর, হোয়াটএভার, মানে আমি চেষ্টা করি সবসময় ওদের যে পোটেনশিয়ালিটি প্রত্যেকটা বাচ্চার আছে, সেটা জানি আমি ওকে বোঝাতে পারি, অ্যাটলিস্ট ঠিকভাবে ইউটিলাইজ করতে পারে।
আর আজকাল অনেক স্কুলে যেটা করছে সেটা হচ্ছে কি টিফিন আনতে হবে ডেইলি বেসিসে, অ্যাটলিস্ট এই প্রাইমারি ক্লাসেসদের বলে দেয় যে আজকে এই টিফিন ও টিফিন। হাউ মাচ ডু ইউ থিঙ্ক ফুড নারিশমেন্ট কামস ইন টু প্লে? মানে একটা বাচ্চা যখন ক্লাসে আসে, ওর ব্রেন ডেভেলপ, ওর মোটর স্কিল মানে ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্টের মধ্যে এই টিফিনটা যে বলে দিচ্ছে যে আজকে এটা আনতে হবে ক্লাসে, ওটা আনতে হবে, হোয়াইট কালার, ইভেন হচ্ছে হোয়াইট কালার, আজকে গ্রিন কালার এরকমও থাকছে, সেটার ইম্প্যাক্টটা কি? ইম্প্যাক্ট আমি মানে নারিশমেন্টের ইম্প্যাক্ট, ওদের প্রপার নারিশমেন্ট তো দরকার, কিন্তু আজকাল যেহেতু আমরা হয়ে যাচ্ছে কি আমরা বাইরের খাবারটা বেশি খাচ্ছি, তাই তো, তো এই জাঙ্ক ফুডসটা একটু অ্যাভয়েড করতে হবে, ওদের ইনক্লুড করতে হবে নাটস, তবে ইউ হ্যাভ টু মানে এমন খাবার দিতে হবে যাতে ওদের একটু অন্যরকম হয়, তো টেস্টটা বদলাতে হবে, বাট মা বাবাকে এটা সচেতন হতে হবে যে আমি কি খাবার দিচ্ছি বাচ্চাকে, প্রপার নিউট্রিয়েন্টস হচ্ছে নাকি, সব থেকে বড় কথা ওটা। ধরো আজকাল তো মা বাবারা খুব বিজি, বিকজ everyday life expenses are increasing, so they have to go out, they have to earn in order to get themselves a comfortable life, give their children comfortable life. তো constant attention দেওয়া হচ্ছে না, কোয়ালিটি টাইম যেটা সেটাও যে সব মা বাবারা দিতে পারে, ইটস নট পসিবল। তো সেইখানে মানে এই যে এই অ্যাটেনশনটা দেওয়া, এই যে এই রেসপন্সিবিলিটি সেন্সটা হওয়া, এইগুলো মানে যেইটুকু টাইমই পাচ্ছে সেটা কিভাবে বাচ্চাদেরকে ইউজ করাতে পারে পেরেন্টসরা? না, পেরেন্টসরা আমি বলছি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে হাফ অ্যান আওয়ার কি দেওয়া যেতে পারে না, 15 মিনিটস দেওয়া যেতেই পারে। এটা বাবা মাকে একটু চক আউট করতে হবে। ওয়েন ইউ আর ব্রিঙ্গিং আ চাইল্ড ইনটু দিস ওয়ার্ল্ড, ইউ হ্যাভ দ্য রেসপন্সিবিলিটি, ইউ থিঙ্ক বিফোর ব্রিঙ্গিং দ্য চাইল্ড টু দ্য ওয়ার্ল্ড। মানে অনেকে কি করে, ধরো কোনো খুব ভালো জায়গা থেকে খাওয়া এনে দিল, বাট খুব দামি গিফট দিয়ে দিল টু মেক দ্য কিডস হ্যাপি। নো, এটা তো ভুল করছে। এরা কি করছে, নিজেরা টাইম দিতে পারছে না, অনেক পয়সা অনেক জিনিস, টাকার জিনিস দিয়ে দিচ্ছে, ভাবছে ওটা কম্পেনসেট করবে, বাট অ্যাকচুয়ালি এন্ড অফ দ্য ডে ওটা করছে না। তুমি বাচ্চার সাথে কতটা টাইম স্পেন্ড করছো, ওকে নিয়ে নেয় তুমি একটু পার্কেই গেলে, ওটার তো কোনো পয়সা খরচা হচ্ছে না, বাট লেট দ্য চাইল্ড ফিল দ্যাট তুমি ওর জন্য চিন্তা করছো, ওর সাথে আছো, এই যে ব্যাপারটা, ওর এই মনের মধ্যে এই জিনিসটা হওয়ার দরকার আছে। একটা জিনিস আমরা আগে যেটা দেখতাম সেটা হচ্ছে টিচার মানে যে ব্যাপার মারার যে ব্যাপারটা ছিল, ঠিক আছে, আগে টিচাররা কোনো দুষ্টুমি করলে বাচ্চারা তাদেরকে মারতো, কিন্তু এখন দিস ইজ নট এট অল অ্যালাউড রাদার। তো লোকে বলতো যে মানে অনেকে এরকম বলে যে হ্যাঁ আমরা তো টিচাররা মেরেছে বলেই শিখেছি। হ্যাঁ, এখন যেটা একদমই অ্যালাউড না, এখন বলা হয়েছে যে গায়ে হাত দেওয়া যাবে না, যেটা মেক্স লট অফ সেন্স। তোমার এটাতে কি মত, কি ডিফারেন্স এটাতে? তবে আমার কি মতে, মানে এখন সব টিচাররা তো আমি বলবো একরকম হয় না, কিন্তু আমার মনে হয় একটু জাস্ট চাইল্ডিং উইথ দ্য চাইল্ড, একটু বকা, হালকা স্কোল্ডিং, হালকা একটু পানিশমেন্ট, হোয়াট ইউ হ্যাভ নট ডান, সেটা দেওয়া যেতেই পারে। আদারওয়াইজ এবার আমি যদি আমার টিচার বকেছে, এবার বাবা মার যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে টিচারের নামে যে বাচ্চার সামনে বলছে, তো বাচ্চাটা কি হচ্ছে, ওকে রেসপেক্টটা তো শেখাতে হবে, হাউ টু গিভ ইউর টিচার্স রেসপেক্ট। ও তাহলে কি এটা হোয়াট বলে না, হোয়াট গোজ ইট কামস ব্যাক টু ইউ অলসো। তো এন্ড ওর তারও তো জীবনে সেই যে রেসপেক্টটা সে মানে ডিজার্ভ করে টিচার, সেটাও আজকাল রাখছে না গার্জিয়ানরা। তো আমারও যেমন আমার বাচ্চা যখন বলছে মা আমার ম্যাম এটা বলেছে ওটা বলেছে, তখন আমি বলছি দেখো ভালোর জন্য হয়তো বলেছে, তোমাকে দেখতে হবে তোমার বাচ্চার সিচুয়েশনটা বুঝে, এটা ভ্যারি করে, এক একটা সিচুয়েশন এক এক রকম। আমি বলবো না সব টিচারই ভালো মারছে না, এটাও না, এটা এরমও আছে অনেক টিচার্স আমরা মেলাইন হয়ে যাচ্ছি কিছু। ধরো তুমি না মানে তুমি গায়ে হাত না তুলে শুধু বকে, হ্যাঁ শুধু বকে না, আমি বকি না, আমি কথা বলা বন্ধ করে দিই, আই জাস্ট কিপ সাইলেন্ট। আমি জানি সাইলেন্স পিস দ্য মোস্ট। তুমি যদি কথা বলা বন্ধ করে দাও, ও বুঝতে পারছে তুমি ওকে ইগনোর করছো, ডেলিবারেটলি করো, চিৎকার করো না। চিৎকার চেঁচামেচি করালে আমি করতাম প্রথম যখন পেশেন্স হয়, আমি দেখছি অন্য বাচ্চার সঙ্গে ডিল করছি যখন, তখন আমার পেশেন্সটা অনেকটা বেশি, কিন্তু নিজের বাচ্চা যখন ডিল করছে আমার পেশেন্স আমি হারিয়ে ফেলছিলাম। সেটা আমি রিয়েলাইজ করছি একদিন সকালে উঠে বসে আমি যখন মেডিটেট করছি, তখন আমি রিয়েলাইজ করছি ওর সিচুয়েশনে পরে আমি নিজেকে রিয়েলাইজ করলাম, করে আমি দেখলাম ও ঠিক ওর সিচুয়েশান থেকে, আমি ঠিক আমার সিচুয়েশান থেকে। তো আমাকে কী চেঞ্জেস আনতে হবে, আমার পেশেন্সটা হারালে হবে না। সবার বাচ্চাকে যখন ডিল করছি ডিফারেন্টলি, তা আমার বাচ্চাও তো ডিফারেন্ট, ইউনিক, এভরি চাইল্ড ইজ ইউনিক, তো আমাকেও তো ওকে সেইভাবেই হ্যান্ডেল করতে হবে। তো ওর রাগের জায়গাটা আমি বোঝার চেষ্টা করি, এবং ও যেটা ভুল, আমি যেমন ওকে বলি তুমি হাত ধুয়ে খাও, খেত না, তো আমি বারবার করে আই ক্যানট টিচার বিকজ ও আমাকে নেবে না ওটা, তো আমি নিজে হাত ধুচ্ছি, এই যে এইভাবে হাত ধুতে হয়, দেখ সব তুমি করো, ওকে বলো, আমার হাজব্যান্ডকে বলছি, তো ও এখন অটোমেটিক্যালি দেখছি হাতটা ধুয়ে নিচ্ছে, তো দে ইমিটেট ইউ। তো এতগুলো মানে দিনের বেশিরভাগটাই তুমি এতগুলো বাচ্চার সঙ্গে কাটাও,
কিরকম ইনস্ট্যান্সেস যদি একটু শেয়ার করো, মানে বাচ্চাদের কি উইকনেস থাকে, কি স্ট্রেংথ থাকে, কীভাবে তুমি তাদের উপর ওয়ার্ক, কারো ধরো কোনো উইকনেস আছে সে সেটা ঠিকমতো অ্যাড্রেস করতে পারছে না, কীভাবে বোঝো সেটাকে, কীভাবে অ্যাড্রেস করো? ধরো কোনো বাচ্চার যেমন অনেকে শাই, দে জাস্ট ডোন্ট কাম আউট অফ দ্য শেল, তো ওকে না আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করা, আমি দেখি ও কি রেসিটেশন পারে, কি গান পারে, কি নাচ পারে, আমি তো একটা না একটা কিছু নিশ্চয়ই পারে, তো ওইটাই আমি চেষ্টা করি ওর ভেতর থেকে আনার। তো ক্লাসে সবার সামনে আমার মানে ক্লাসের আমি 5 মিনিটস রেখে দিই ফর লেটিং দ্য চাইল্ড টু ফ্লারিশ ইন দের ওন ওয়ে। তো কাউকে বললাম, তো ওরা খুশি হয়ে গেল, ম্যাম আমি একটুখানি তখন ওদের ভিডিও করে নিই, সি আই এম গোয়িং টু কিপ দিস অ্যাজ এ মেমোরি, ম্যামের কাছে থাকবে। তো ওরা না নিজেকে, ওদের একটু ইম্পর্টেন্স দিতে হবে, ওরা সেটা ফিল করাতে হবে ওদেরকে দিয়ে। তো আমার মনে হয় সেটাতে আরও বেশি ওরা কনফিডেন্ট হবে। তো ওদের কনফিডেন্ট হতে হবে, ওদেরকে রেসপন্সিবল হতে হবে। তো আমি দেখেছি ওদের মধ্যে আমি অনেক বাচ্চা আছে যে ওরা জায়গা থেকে বেরোয় না, কাজটা ঠিক করে না, তো আমি কী করি ওদেরকে দিয়ে বলি, ইউ কালেক্ট দ্য কপিস, ম্যাম বলেছে শি হ্যাজ গিভেন মি আ ওয়ার্ক, ইয়েস এই রেসপন্সিবিলিটি, আমি বলছি তোকে রেসপন্সিবল করতে হবে। ওদের কোইগনেটিভ স্কিলস মেনে যে কোনো সিচুয়েশন, অ্যাডভার্স সিচুয়েশন তোমাদেরকে স্টেবল হতে হবে, স্কিলফুলি সেই কাজটা করতে হবে, কুইকলি করতে হবে, এফিশিয়েন্টলি করতে হবে। তুমি 1 ঘন্টা কাজ করো, বাট একদম কাজ করো, মেডিটেট করো, ফোকাস করো। আর কোইগনেটিভ স্কিলস যদি ডেভেলপ হয়, তোমার অ্যাটেনশন পাওয়ার বেড়ে যাবে, ব্রেনের এফিসিয়েন্সি বেড়ে যাবে, তোমার স্পিচ থেরাপি হয়ে যাবে, তোমার এভরি কোয়ারেন্স এভরিথিং উইল ডেভেলপ অটোমেটিক্যালি। ব্যালেন্স করতে হবে, ফার্স্ট অফ অল তোমাকে ব্যালেন্স করতে হবে। তো এই বাচ্চারা, ধরো তুমি বাচ্চাদের সাথে কমিউনিকেট করছো, এই তুমি বললে যে বাচ্চাদের তুমি অ্যাপ্রিসিয়েট করো, তো মানে ওয়েন দে গো ব্যাক হোম দে ফাইন্ড এ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ এনভায়রনমেন্ট। ওটাই তো, এবার পরের দিন আবার আসছে, তো কীরকম মানে এই পার্সোনাল লেভেলের কোন ইস্যুসগুলো তোমার মনে হয় আজকাল সব থেকে কমন, যেটা বাচ্চাদের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে, যে এইগুলো নিয়ে আজকাল বাচ্চাদের, মানে তুমি বুঝতে পারছো দে ডোন্ট লাইক ইট, দে আর কমপ্লেনিং অ্যাবাউট ইট, সেটা স্কুল হোক বা বাড়ি হোক, কি ইস্যুসগুলো আজকাল সব থেকে বেশি রেলিভেন্ট? একটা হচ্ছে পেরেন্টসের মধ্যে প্রবলেম দেখছি, যেটা বাচ্চার উপর, অ্যাটেনশনটা, হ্যাঁ ওদের মধ্যে না, বা কোনো ঝগড়া, মানে সেটা বাচ্চাদের উপর এফেক্ট করছে, কি ও কিরকমভাবে? ঠিক করে মানে রেস্টলেস হয়ে যাচ্ছে, ঘুমোতে পারছে না, একটা ফোবিয়া কাজ করছে ওর মধ্যে, আর ও আরও কনফিডেন্সটা, মানে ও অতটা মানে কনফিডেন্ট থাকতে পারছে না ক্লাসে। এরকম অনেক বাচ্চা দেখেছি, বা সিঙ্গেল প্যারেন্ট যারা, তাদের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু অনেকটাই বাচ্চার হচ্ছে, বাচ্চারা ইনফিরিটি কমপ্লেক্সে ভুগছে, বিকজ দে আর নট হ্যাভিং ফাদার অর মাদার। এরকম আমার আছে, মানে পেয়েছি সিঙ্গেল প্যারেন্ট, কারো বাবা হ্যান্ডেল করছে পুরো, এরকম একটা কেস আছে লাস্ট ইয়ার উইচ হ্যাভ সিন। তো বাবা করছে, তো বাবা তো করবেই আফটার অল, কিন্তু ওই পেরেন্টসদের মধ্যে কিন্তু একটা, বাচ্চার সামনে ওদেরকে, মানে আমি একটা হাজব্যান্ডকে বলি যে, তুমি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ট্রিট বা টেল সামথিং টু ইয়োর ওয়াইফ উইচ ইজ নট ডুইং ইন দ্য রাইট ম্যানার, ডোন্ট টেল ইন ফ্রন্ট অফ দ্য চাইল্ড। এটাতে কি হয়, বাচ্চা তো আমার মায়ের ভুল, ওই রিয়েলাইজেশনটা নিজেদের জন্য তুলে ধরা থাক। মাকে যখন বাচ্চা ধরো বিহেভস সামথিং ডিফারেন্টলি, বাবারও উচিত বলা যে এইভাবে তুমি মায়ের সাথে কথা বলো না, আমি তো বলি না, তুমি বলো না। ওরা ফলো করবে, ওরা এভরিথিং দে ফলো। আমি বললাম ওদের কিচ্ছু পড়ানো শেখানো দরকার নেই, দে জাস্ট ইমিটেট ইউ। আর ওদেরকে একটা কথাই বলি আমি, এন্ড অফ দ্য ডে, মানে ওদেরকে সব সময়ের জন্য যেটা স্টেবিলাইজ করতে পারে সেটা হচ্ছে ওদের লেট দেম বি ফ্রি, ওদেরকে নারিশ করো, ফ্রি করো, আর ওদেরকে একটু নেচারের সাথে কমিউনিকেট করতে হবে, মাটিতে খেলতে দাও একটু, ওদেরকে ডাউন, মানে ওরা মানে মাটির সাথে ওরা নেই, দে আর বিকামিং কাউচ পোটাটোস, সারাদিন কম্পিউটার গেম, সারাদিন। তো আমরা তো এগুলো করি না, আমরা তো সারাক্ষণ খেলেছি, তো এই ডেভেলপমেন্টগুলো তো ওদের মোটর স্কিলসটা ডেভেলপ করবে কী করে ওরা এবং আমরা এত করে দিচ্ছি প্যাম্পার, তারপরে বলছি বাচ্চা তো এটা যাচ্ছে, আরে এটা আমরা রেসপন্সিবল, উই আর রেসপন্সিবল আফটার অল। আর প্রাইমারি লেভেলে না সব কিছুরই ডেভেলপমেন্ট, প্রাইমারি ডিসিপ্লিন, আমি বলছি ফার্স্ট, সবাই বলে ও পরে করে নেবে, বাচ্চা বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে, হবে না। প্রাইমারি তুমি পড়াশোনা ইভেন বলো, তুমি গ্রামার বলো, ম্যাথস বলো, ওদের ছোটোবেলা থেকে ভয়টা দূর করে দিতে হবে। অনেক বাচ্চারই আমি দেখেছি ম্যাথসে ভয়, প্রচুর ফোবিয়া আমার বাচ্চারও ছিল। তো আমি ওকে করছি এভরিডে ইউ ডু 30 সামস। তুমি আমাকে রোজ এত প্রেশার করছি না, তো তুই যখন সময় পাবি 2টো করে অঙ্ক করে ফেলবি। তো এখন দেখছি ও অনেকটা কনফিডেন্স, আমার ম্যাথস পরীক্ষাটা সবের থেকে ভালো হয়েছে। তো আমি বলছি যে জিনিসটা তুমি ডেইলি করো, রেগুলার বেসিসে করো, তো আমি দেখছি ডিসিপ্লিন বলো, যেটা বলো সেটা আর্লি স্টেজ থেকে শুরু করতে হবে, তবে আমার মনে হয় সেটা বাচ্চার মধ্যে অনেক বেশি ওটা ইমবাইব হয়ে যায়। আর এই যে একটা ক্লাসে যখন বাচ্চারা ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডস থেকে আসে, এবার আমাদের সোসাইটিতে তো ডিফারেন্ট
ক্লাস ডিফারেন্স আছে, হায়ারার্কি ডিফারেন্স আছে, এইগুলোর বাইরে যখন বাচ্চারা আসছে in a class they're all one, they're all one standard, they all are of the same status, কোনো ডিফারেন্স নেই, সবাই সেম ইউনিফর্ম পরে আসছে, কিন্তু এই ইকুয়াল মানে বাড়িতে যখন তারা যাচ্ছে দে আর অফ মানে যার যেরকম ব্যাকগ্রাউন্ড, কারো বাড়ি ঘরও খুব লিবারেল, বাট কিছু কিছু তো হয় একটা অনেক কমিউনাল ডিফারেন্স থাকে যেগুলো রিয়েলাইজ করানো হয় বাচ্চাদের মধ্যে। তো স্কুলে কতটা চেষ্টা করানো হয় বাচ্চাদের এই ইকুয়ালিটি ফিলিংটা শেখানোর, এই যে সবাই সেম, মানুষদেরকে ট্রিট পিপল উইথ হিউম্যানিটি? এটা না বাড়িতে ফার্স্ট শুরু করতে হবে, আপব্রিঙ্গিংটার মধ্যে। বাড়িতে তো স্কুলের কন্ট্রোল নেই, তো সেটা কন্ট্রোল নেই না, মানে এটা বাবা মাই ধরো কিছুটা করতে পারে যে সবাই এক, এই ব্যাপারটা ছোটোবেলা থেকে এটা করতে হবে। তা টিচার আমি তো সবাইকে একসাথেই ওদেরকে মানে তুমি আলাদা ওর থেকে, এটা না, সব দিক থেকে ধরো একটা বাচ্চা পড়াশোনায় খুব ভালো, আর যে বাচ্চাটা ধরো লিখতেই পারে না, তো আমি তার মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করি, আমি কম্প্যারিজন রাখি না। এই কম্প্যারিজনটা রাখলে কি হয়, প্রত্যেকটা বাচ্চার মধ্যে তো একটা সে ডিফারেন্স ক্রিয়েট হয়ে যায়। তো ইভেন ওরা অনেক সময় স্কুলে বলে টিফিন শেয়ার করো না, কিন্তু অনেক সময় আমার বাচ্চারা করে ম্যাম আমরা একটু টিফিন শেয়ার করে নেওয়া যাও, ওকে আই বি লিবারাল দ্যাট টাইম, লেট দেম বি অন দে ওন ওয়ে। ওদেরকে এই জায়গাটা ও আবার অনেকে বলে আমার মা বলেছে কারোটা খাবে না, আমি বললাম তাহলে তোমার যদি মনে হয় ফিল করার দেন তো সেটাই ভালো, তাহলে সেটাই করো। আমি কোনো কিছু ইম্পোজ করি না অ্যাকচুয়ালি, আমি ওদেরকে ওদের মতোই থাকতে দিই। তো তোমার এই মানে অলমোস্ট 2 decades অফ টিচিং প্রফেশনে কি কি মেমোরেবল ইনসিডেন্ট যেটা থেকে তুমি কিছু শিখেছো? অনেক মেমোরেবল ইনসিডেন্টস আছে, তার মধ্যে যেমন অনেক বাচ্চা যারা আগে একদমই ইমপ্রুভমেন্ট ছিল না একদম প্রাইমারি স্টেজে, পরে আমি দেখেছি আফটার 5 কিন্তু তাদের অন্য চেঞ্জেস এসে গেছে, এবং আমি হয়তো তাদের চিনতে পারি না, হুট করে আমি ভাবছি এই ছেলেটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে কেন। একদিন আমি দাঁড়িয়েছিলাম, তো দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ভাবছি ছেলেটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে কেন, তো আই সেড মানে আমি আমার হাজব্যান্ডকে বলছি দেখো আমার দিকে তাকিয়ে আছে, তো বলছে তাকানোটা রেসপেক্টফুল। তখন বাচ্চাটা এগিয়ে এসে বললো ম্যাম আমি আদিত্যর ব্যাচ, বলে আমাকে নমস্কার করলো। আমি বললাম বাবা কোন ব্যাচে ছিলে, যেই ওদের ব্যাচটা বলো তখন আমি কিন্তু রিকালেক্ট করতে পারলাম, ওর চোখটা দিকে বুঝলাম, কিন্তু এতটা বড় হয়ে গেছে আমার চেনা নেই। তো এই যে এইগুলো কিন্তু আমার উপরি বানো, অনেক ছেলেরা আজকে মানে এই মেডিকেলে আছে সেকেন্ড ইয়ারে, তো এদেরকে দেখলে আমার ভালো লাগে, মনে হয় আমি কিছুটাও ওদের জীবনের পার্ট এই আপব্রিঙ্গিংয়ে। তো এইগুলোই আমার অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে মানে দেখছি এটা আমার জব স্যাটিসফ্যাকশন। দে রিয়েলাইজ মি। বাচ্চাদের থেকে কি মানে তুমি এখনো মানে এটা তোমার মধ্যে কি কি কোয়ালিটি বাচ্চারা বাঁচিয়ে রাখে? আমি ওদের থেকে, আমি তো টেকনোলজিক্যালি একটু ব্যাকডেটেড, ঠিক আছে, তো এখন অনেক কম্পিউটারের যুগ, তো ওরা আজকে ওদের থেকে আমি অনেক কিছু শিখি। যেমন আমি প্রথমে আমি ফেসবুক করতাম না সত্যি কথা বলতে, তো জানতে বলছে ম্যাম তোমাকে একটু স্মার্ট হতে হবে, আমি দেখলাম ভেবে আমি যে হ্যাঁ রে ঠিকই বলেছিস হতে হবে, তো ওদের থেকে এই ফেসবুক করাটা, তা ম্যাম এইভাবে স্টেটাস দিতে, আমি দেখলাম হ্যাঁ ঠিক আছে, ওরা যখন এগুলো চাইছে তাহলে আমাকে দিয়ে চাইছে, তার মানে আমার এটা করা দরকার, আমি একটু প্রেজেন্টেবল হব। তো এই জায়গাগুলো ওদের থেকে এগুলো শিখতে থাকি আমি এভরিডে, ইটস আ লার্নিং প্রসেস। শুধু এটাও না, ইজি ওয়েতে কোন জিনিসটা করা যেতে পারে, ধরো গ্রামারটা একটা ইজি অ্যাপ্লিকেশন দিলে বাচ্চারা তাড়াতাড়ি নিচ্ছে, সেটা নিজের মতো করে, তো ওরা দেখছে ওই জিনিসটা তাড়াতাড়ি নিচ্ছে, ওরাও এনজয় করছে, আর ওরা ওটা রিটেন করতে পারছে অনেক দিন। আর ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিংটা বাচ্চাদের মধ্যে কি করে এমপ্লয় করো? ওটা হচ্ছে তোমার কোনো ক্রাফট ওয়ার্ক ওদের দিয়ে দিচ্ছি, যে তোমরা এই যে ধরো আইসক্রিম স্টিক নিয়ে নিলে তোমরা তোমাদের মতো করো, তো ওরা দেখছি এক একজন এক একটা ইনোভেটিভ আইডিয়াস নিয়ে আসছে। আমি তোমার I'm going to say it that you are the person who has impacted my communication skills. Yes. I was your student and you are the only reason why my English is what it is today. So thank you. So this is my like I am so happy. So what you would do is people who have been to your home knows that you have a desk which is kept with full of grammar books. It's completely filled with grammar books of different writers, different publishers. And what we would do is post exams we would browse through your books. We would pick up one of the random grammar books and you would ask us to go to the end pages which would have compositions, different topic on compositions, writing skills, and we would choose a topic that we would like, suppose a good day in a market or a dull weather day, anything, and you would ask us to write an essay or solve a comprehension, which immensely helped our creative writing skills or our communication skills or our grammar. So do you still apply that on students? Every year I'm going to get all the books. I try to arrange for all those books to so I let the children do writing skill. Every day I give them a topic, write something what you know.
So writing skill, reading, let them, encourage them to read something at the end of the day. What, at least for 15 minutes if you get before sleeping, you just read. Reading and writing, okay? And then you have to think over it. So I tell them just think over it for some time and then write. I give them topic every time. Even my child also, I tell her, write something. How did you spend your day today? What was the best thing you like in your mother? So your mother never used to cook before. Now she has started cooking. Yeah, you know, I never used to cook. Now she's saying, মা সবাই টিফিন নিয়ে যাচ্ছে, বলে মা রান্না করে নিয়েছে। আমি বললাম না, এই জবটা আমার মা করতো অ্যাকচুয়ালি। মা আসলে ওকে ভালোবাসে তো তাই করতো। তো আমি দেখলাম না, আমার মা করছে, তাহলে আমারও এটা করার দরকার, বিং আ মাদার। তো আমি সামহাও এখন শুরু করেছি। তো আমি মা জানো তো এইভাবে রান্নাটা করতে হবে, তুমি, শি ইজ টেলিং মি হাউ টু ডু ইট অ্যান্ড হোয়াট আদার চিলড্রেন ব্রিঙ্গিং টু স্কুল। তো আমি ওর থেকেও শিখছি রান্না। তো আমি এখন বলছি আমার মাই বেস্ট কুক। অ্যান্ড শি হ্যাজ গিভেন মি আ গিফট অলসো, রাইট? ওই যে আমার মা সব থেকে ওয়ার্ল্ডস বেস্ট কুক ম্যাগনেট পেয়েছি, সেটা আমি ফ্রিজ লাগিয়ে রেখেছি। তো এটাই তো আমি শিখতে চাইছি, আমি প্রত্যেকটা পার্টে আমি শিখতে চাই সবার থেকে, আমি ভালো জিনিসটাই নেওয়ার। আর নেগেটিভ থটস থেকে সবাইকে দূরে থাকতে হবে, বি পজিটিভ। আমি বলছি 100%, আর তোমার বাচ্চা ভালো হবেই অবশ্যই। আর প্রত্যেকটা বাচ্চা না ইউনিক, ডোন্ট কম্পেয়ার ইয়োর চাইল্ড। আমি এটা সবাইকে বলি, আমি কোনো কম্পেয়ার, আমার মেয়ে আমার কাছে ভালো, ব্যাস, আমি যা পেয়েছি এভরিথিং। অ্যান্ড আর আরেকটা কথা, এই বাচ্চাদের না সব কিছু দিয়ে দেওয়া, এটা আমি করতাম, আমিও প্যাম্পার করতাম, আমি সবাই দিতে পারছি না, আমি দিয়ে দিতাম। তো এটাতে না ও আরও স্টাবার্ন হয়ে যাচ্ছে, রিজিড হয়ে যাচ্ছে যে এই জিনিসটাই আমাকে পেতে হবে। তো এখন আমি একটু ফ্লেক্সিবল হয়ে গেছি, গিয়ে আমি দেখলাম লিটল থিংসের মধ্যে, ইফ ইউ ব্রিং আপ ইউর চাইল্ড লিটল রিসোর্সেস, ওর না ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু স্পিরিচুয়াল ব্যাঙ্ক না, ফাইন্যান্সিয়ালি মানে শি ইজ বিকামিং স্পিরিচুয়ালি হাইলি অ্যাক্টিভ হয়ে যাচ্ছে। ও জানে এটা, ও জানে আমার এইটুকুর মধ্যে করে দিতে, মা এতটা তুমি খরচা করছো। ইভেন আমি কিনলে বলে তুমি বেশি কিনে ফেলছো, আমাকে বলছে, তুমি কিন্তু আজকাল খুব কিনছো দেখছি ড্রেস ট্রেস। আমার কেন রে তুই এরকম বলছিস? না তুমি বলেছো না এতগুলো জিনিস, তোমার যখন দুটো আছে তাহলে এটা দিয়ে হয়ে যাবে। তো ওকে এই মোটিভেশনটা ওকে কিন্তু রাখতে হবে যে তোমাকে এইটুকুর মধ্যে, তাহলে কি ও ম্যানেজ করতে পারবে। আরেকটা কথা যেটা, ওদেরকে অ্যাডজাস্টেবল হতে হবে। যে কোনো ওদেরকে আমি সবসময় যেমন যেটা করি, আমাদের না ক্লাস শাফলিংটা করা খুব উচিত, যেটা আমি জানি না সব জায়গায় হয় কি না, কিন্তু আমি বলবো এই যে আমাদের স্কুলে করছি আমরা, যেটা শাফলিং করলে কি ওরা গার্জিয়ানরা না খুব মানে রিজিড হয়ে যাচ্ছে। যেমন বলছে কেন আপনারা শাফল করছেন, বাচ্চারা অ্যাডজাস্ট করতে পারছে না, ওদের ফ্রেন্ড সার্কেলটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের সবার আসলে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ রয়েছে না, তো ওর মায়েরা নিজেদের বন্ধু ছাড়তে পারছে না। তো বাচ্চাদেরকে এই ডেভেলপমেন্টটা হবে কী করে, মেন্টালি ওরা কী করে হবে, যে কোনো এনভায়রনমেন্টে প্রত্যেকটা মানুষ, আজকে ও তো সবসময় আমার সাথে থাকবে না, তো আমাকে তো অ্যাডজাস্ট করতে হবে। এই অ্যাডজাস্টিং পাওয়ারটা কিন্তু বাড়াতে হবে, সেটার মধ্যে বাচ্চাকে সবসময় তুমি যেখানে আছো, যে সিচুয়েশন আছো, তোমাকে সেটাই হ্যান্ডেল করতে হবে, এটা ওকে শেখাতে হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, অনেক ভালো লাগলো কথা বলে। থ্যাংক ইউ ফর কামিং। আই এম সো হ্যাপি টু বি আ পার্ট অফ। থ্যাংক ইউ। ওকে।